Hi my dear students, we are seeing classification of matter from matter around us unit. So my dears, already we have seen the types of pure substances such as elements and compounds, and today we are going to see about mixtures and its types. What today we are going to see? Mixtures. Okay. What are mixtures, my dears? We are eating snacks mixtures and we are using paint, milk, salt solution, sambar and vegetable rice, biryani. So all the things are made by different kinds of components. So they are called mixtures. So mixtures means a mixture is an impure substance. So they are not pure substance, impure substance. It contains two or more kinds of elements or compounds or both physically mixed together in any ratio. So mixture mean impure substance. Impure substance na என்னது? ஒரு mixture அப்படின்னு ஒன்று இருக்குன்னா நம்ம சாப்பிட்ற ஸ்நாக்ஸ்லே அது எல்லாமே சேமாக இருக்காது. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாம்பார் சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா அதில் ஒரு வெஜிடபிள், then pulses, water, oil and many more ingredients are mixed. So they are called mixture. அப்போ அதில் ஒரே ஒரு காம்போனன்ட் இல்லை, more than one kind of component is present. So mixture means one, not one, two or more kinds of elements or compounds or both. So two or more kind of element or compound combine and form mixture. Okay. So shall we give example for mixture? See, lemonade is a mixture of lemon juice, sugar and water. So lemon juice நமக்கு தெரியும், அதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க? லெமனில் இருக்க ஜூஸ், சுகர் ஆட் பண்ணுவாங்க, வாட்டர், அது lemonade. Air is a mixture of nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapor and other gases. Soil is a mixture of clay, sand and various salt. Milk, ice cream, rock salt, tea, smoke, wood, seawater, blood, toothpaste and paint or some other examples of mixtures. Alloys are mixtures of metals. So among those examples we can take three only to explain. So first, lemonade. Lemonade means lemon juice. So this juice contain lemon juice, sugar and water. So those three ingredients are used to make lemonade. So this is example for mixture. அப்போ இந்த lemon juiceல more than 3 ingredient இருக்கு. Okay. Then air. Air is a mixture, because this air is made up of nitrogen, oxygen, other gases, argon and carbon dioxide. Okay, air nu ஒரு word தான், பட் அதுக்குள்ள எவ்வளோ components இருக்கு பாருங்க. Then paint. இப்போ பெயிண்ட்னு சொல்கிறோம், பட் அந்த பெயிண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன வேணும்? வாட்டர், ரெசின் அண்ட் பிக்மெண்ட். ஓகே, இந்த மூணு ஆட் பண்ணி தான் என்ன கிடைக்கும் நமக்கு? பெயிண்ட். ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம்? மிக்சர். ஓகே மை டியர், வாட் டு யூ மீன் பை மிக்சர்? இப்போ இந்த ஒரு திங்ஸ் எடுத்துக்கினாவே, ஸோ திஸ் இஸ் எ லெமனேட் எக்ஸாம்பிள் மிக்சர், இஸ் இட் நோ? ஸோ திஸ் மிக்சர் கண்டைன் more than two kinds of elements or compound. So those compounds together form and make a lemonade mixture. Clear? Then and one more word here, alloys or mixture of metals. Alloys means நம்ம வீட்டில் பித்தளை பாத்திரம் இருக்கும் இல்லையா, அது வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? ரெண்டு மெட்டல்ஸ் வச்சு தான் செய்வாங்க. ஓகே, அப்போது அது வந்து alloys அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Clear my dears? More to know. LPG, you know LPG expansion. L, liquefied, P, petroleum, G, gas. So LPG stands for liquefied petroleum gas. So இங்கே உனக்கு மீனிங் இருக்கு, liquid and gas. It is a highly inflammable hydrocarbon gas. It contains mixture of butane and propane gases. So the LPG gasன்றது ரொம்ப நல்ல ஹைல எரியக்கூடிய ஒரு கேஸ்.
ஹைட்ரோகார்பன் கேஸ். அப்போ இதில் என்ன மிக்சர் இருக்குது, என்னென்ன கேஸ் கலந்துருக்குன்னா butane and propane. So LPG gas contains butane and propane gases. LPG, liquefied through pressurization, is used for heating. You know pressurization, the process of increasing pressure within space. இதுக்குள்ளே pressure increase ஆகிறதுக்கு பேர் தான் என்னது pressurization. So which is used for heating, cooking, auto fuel. So LPG எதுக்கு யூஸ் ஆகுது, ஹீட்டிங்க்கு, தென் வீட்டில் சமைக்கிறதுக்கு, தென் ஆட்டோவில் இப்போலாம் என்ன பண்ணுறாங்க பெட்ரோல் டீசல் கபத்தி குக்கிங்காக பற்றி இல்லாமல் எல்பிஜி எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம், ஆட்டோ வந்து ரன் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஃபியூலாக யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, தென் இப்போ மிக்சரை பற்றி ஓவர் டைப்ஸ் நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம். டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் காம்பவுண்ட் அண்ட் மிக்சர் அப்படின்னு இருக்கா. காம்பவுண்டுக்கும் மிக்சருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? தேர் ஆர் differences between compounds and mixtures. This can be shown by the following activity. What activity that? Difference between mixture and compound. So we are going to take for this activity mixture as a sulfur and iron fillings. Okay, mixture as a iron and sulfur. See, this is for that activity. This activity contain, take some powder iron fillings and mix it with the sulfur. So என்ன பண்றாங்க, iron filling இரும்பு தூளை எது கூட மிக்ஸ் பண்ணணுமா, சல்ஃபர் பவுடர் கூட. divide the mixture into two equal halves. மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றோம், ரெண்டா பிரிச்சுக்கிறோம் இந்த மிக்சரை. ஓகே, keep the first half of the mixture as it is but heat the second half of the mixture. அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், ரெண்டு இங்கே இருக்குது இல்லையா, ஸோ இந்த ரெண்டு சைனா டிஷ்ஷில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், மிக்சர் எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, என்ன மிக்சர், அயன் ஃபில்லிங்ஸ் அண்டோ, அயன் ஃபில்லிங்ஸ்னால் இரும்புத்தூள் அண்டு சல்ஃபர், இது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி. ஓகே, மிக்ஸ் பண்ணி இதை ஒன்று வந்து அப்படியே விட்டுடுறோம். இன்னொன்று என்ன பண்ண போகிறோமா, ஹீட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இன்னொன்று என்ன பண்ணுறோமா, ஹீட் பண்ணுறோம். அப்போது ஹீட் பண்ணால் என்ன ஆகுது பாரு, இந்த அயன் ஃபில்லிங்கும் சல்ஃபரும் என்ன கலரில் சேஞ்ச் ஆகுது, டார்க் கலர். ஓகே, என்ன கலரில் சேஞ்ச் ஆகும், டார்க் கலர். ஸோ ஆஃப்டர் ஹீட்டிங் அயன் அண்ட் சல்ஃபர் மிக்சர் தே அப்பியர் லைக் பிளாக் கலர். ஓகே, ஹீட் பண்ணலை அப்படின்னா எப்படி இருக்கும், இந்த கலரில் இருக்கும். ஸோ ஆக்டிவிட்டி ரேட் பண்ணிடலாமா ஒன்ஸ். சி, டேக் சம் பவுடர் அயன் ஃபில்லிங்ஸ் அண்ட் மிக்ஸ் இட் வித் சல்ஃபர். Divide the mixture into two equal halves. Keep the first half of the mixture as it is. So நம்ம ரெண்டு சைனா டிஷ்ல மிக்ஸ் பண்ணதில் என்ன பண்ணுறோமா, ஒன்று அப்படியே விட்டுடுறோம். Heat the second half of the mixture. Second one என்ன பண்ணுறோம், ஹீட் பண்ணுறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று ஹீட் பண்ணாமல் விட்டுடுறோம். On heating you will get a black brittle compound. ஹீட் பண்ணது வந்து ஒரு black color brittle அப்படி ஷைனிங்காக ஒன்று கிடைக்கும். அதுக்கு பேர், இந்த பிளாக் காம்பவுண்டுக்கு பேர் என்னது, அயன் டூ சல்ஃபைடு. அதுக்கு நேம் என்னவா, அயன் டூ சல்ஃபைடு. ஸோ நம்ம என்னென்ன எடுத்துக்கிட்டோம், அயன் ப்ளஸ் சல்ஃபர். இது ரெண்டு ஹீட் பண்ணால் இது ரெண்டும் நமக்கு என்ன பேரில் கிடைக்கும், அயன் சல்ஃபைடு. The iron sulfide formed as totally different properties to the mixture of iron and sulfur as tabulated below. So இங்கே அயன் சல்ஃபர் இது ரெண்டுத்துக்கும் ப்ராப்பர்ட்டி வேறு வேறு. அப்போ இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணால் ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்றாயிடுமா அப்படின்னாக்கா, ஸோ இந்த காம்பவுண்டினுடைய ப்ராப்பர்ட்டி யார்கிட்ட டிஃப்ரெண்ட் ஆகும், இந்த மிக்சர்கிட்டேருந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். இங்கே இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டியும் இங்கே இருக்க ப்ராப்பர்ட்டியும் சேமாக இருக்காது. ஸோ அது என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு பார்த்துடலாமா. ஃபர்ஸ்ட்டு சப்ஸ்டன்ஸ், அஃபியரன்ஸ், எஃபெக்ட் ஆஃப் மேக்னெட்டு. நம்ம என்னென்ன பொருள் எடுத்துக்கிறோம், அயன், சல்ஃபர், இது ரெண்டும் சேர்ந்தாக்கா அயன் ப்ளஸ் சல்ஃபர் மிக்சர் நமக்கு என்ன கிடச்சிச்சு, அயன் சல்ஃபைடு. ஓகே, ஸோ இது என்ன கலரில் இருக்கும் ஒன்றும், அது மேக்னெட்டு கூட என்னுடைய எஃபெக்ட்ஸ் என்ன, மேக்னெட்டில் ஒட்டுமா ஒட்டாதா. ஸோ shall I explain this tabular column through the picture? So let's come. See this picture my dear. ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம அந்த டேப்லர் காலத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அயன் பற்றி சொல்கிறாங்க. ஸோ அயன் இஸ் an element. This is iron. So what color of iron?
டார்க் கிரே பவுடர். நமக்கு இரும்பு தூள் வந்து எப்படி இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும், கிரே கலரில் இருக்கும், பட் டார்க் கிரே கலரில் இருக்கும். ஓகே, ஸோ டார்க் கிரே பவுடர் அண்ட் இது வந்து மேக்னெட்டில் ஒட்டுமா ஒட்டாதா? ஸோ அயன் ஃபில்லிங்ஸ் வந்து this is the mixture of iron and sulfur. When we use magnet, the magnet attract the iron fillings. So my dear, magnet வந்து என்ன பண்ணும், iron fillings attract பண்ணும். So இதான் first point. iron separate சொல்லும் போது அது ஒரு element. So iron, what color? Dark gray powder. Effect of magnet, attracted to it. So iron இரும்பு வந்து மேக்னெட்ல ஒட்டும், அதுதான் என்னது, attracted to it. And second one, sulfur. Second one, sulfur. What is the color of sulfur? Yellow. என்ன பவுடர்? yellow powder. இப்போ இந்த சல்ஃபர் வந்து மேக்னெட்ல அட்ராக்ட் ஆகுமா ஆகாதா? See in this picture we are using magnet. This magnet attract only iron fillings, not sulfur. So sulfur yellow color powder தனியா இருக்கு, இது எதுல ஒட்டல, மேக்னெட்ல ஒட்டல. அப்போ sulfur is an element. What color? Yellow color. They are attracted by magnet? No. So none. None means no, ஒட்டாது மேக்னெட்டால. Okay. And third one, iron plus sulfur mixture. Iron plus sulfur mixture. So ironயும் sulfurயும் மிக்ஸ் பண்ணாக்கா iron plus sulfur mixture இது. அப்போ இது ரெண்டு என்ன கலர்ல இருக்கு பாரு, ஒரு மாதிரி டர்ட்டி எல்லோ கலர்ல இருக்கா? அப்போ டர்ட்டி எல்லோ கலர். இப்போ நம்ம இதை வச்சு மேக்னெட்டை கொண்டு வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுறோம். இந்த ரெண்டுமே நமக்கு அட்ராக்ட் பண்ணுமா மேக்னெட், இல்லை அயனை மட்டும் பண்ணுமா, இல்லை சல்ஃபரை மட்டும் அட்ராக்ட் பண்ணுமா அப்படின்னு பார்த்தா இன்னும் ஆன்சர். ஸோ மேக்னெட் அட்ராக்ட் ஒன்லி அயன் ஃபில்லிங்ஸ். ஸோ தேர்ட் என்ன சொல்கிறாங்க, அயன் ப்ளஸ் சல்ஃபர் வென் டூ element combine then make a compound. Okay, so they are appear dirty yellow powder. Effect, iron powder attracted to it. அப்போ நம்ம சல்ஃபரையும் அயனையும் கலந்து வைக்கும் போது அதில் யார் அட்ராக்ட் ஆகுவாங்க, அயன் மட்டும்தான் அட்ராக்ட் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம இந்த பிக்சரில் பார்த்துருக்கோம். கிளியர்? திஸ் இஸ் த அயன் ப்ளஸ் சல்ஃபர் மிக்சர், dirty yellow powder, iron powder only attracted by magnet. This is a third property. Okay, and last fourth one, iron sulfide. Do you remember iron sulfide? எப்படி iron sulfide form ஆச்சு? when iron no then sulfur. When iron and sulfur both this element combine and heat, the iron sulfide is formed. So this is what is the color of the iron sulfide? Black color. என்ன கலர்? Black color. இதில் தான் அயன் வந்து ஹீட் ஆகி இருக்கே, இதை போய் மேக்னெட்டில் வச்சா ஒட்டுமா அப்படின்னா நோ. ஓகே, அட்ராக்ட் பண்ணாது. ஸோ அயன் சல்ஃபைட் இஸ் எ காம்பவுண்ட். அப்பியரன்ஸ் என்ன கலரில் இருக்கும்? Black solid கட்டியாக இருக்கும், நாட் பவுடர் அண்ட் நோ எஃபெக்ட். மேக்னெட்டை கொண்டு வந்து இந்த அயன் சல்ஃபைடில் வச்சா ஒரு எஃபெக்டும் இருக்காது. கிளியர் மை டியர்ஸ்? இந்த டேப்லர் காலம் புரிஞ்சிடுச்சா? ஸோ நெக்ஸ்ட், from the above experiment we can summarize the major differences between mixtures and compounds. So difference பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு do you know பார்த்துடலாமா? Blood is not a pure substance. It is a mixture of various components such as platelets, red and white blood corpuscles and plasma. You know, bloodன்றது pure substance கிடையாது. Okay, blood is a impure substance. So blood is example for mixture. ஏன் பிளட்டு ரெட் கலரில் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தானே வருது அப்படின்னா இல்லை, அந்த பிளட்டை எடுத்து நாம் மைக்ரோஸ்கோப்பில் ஸ்லைட் மூலியமாக டெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்குள்ளேயே நிறைய காம்போனன்ட் இருக்கும். பிளாஸ்மா, ஒயிட் பிளட் செல், ரெட் பிளட் செல் அண்டு பிளேட்லெட்ஸ். ஸோ இவங்க எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்தால் தான் பிளட்டு அப்படின்ற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ பிளட் இஸ் எ மிக்சர். கிளியர்? நெக்ஸ்ட், ஷால் வி டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் mixture and compound. யார் யார் டிஃப்ரென்ஸ் பண்ண போகிறோம்? மிக்சர்ஸ் and compound. So mixture, it contains 2 or more substances. So mixture பார்த்தனா இப்போ நீ இதே எடுத்துக்கிங்க, இதில் நம்ம என்ன சொன்னோம்? அயன் சல்ஃபர் ரெண்டு இருக்கா? அப்போ மிக்சர்னா என்ன இருக்குமா? 2 or more substances.
Compound is a single substance. See, இங்கே பாரு எத்தனை பேர் தான் இங்கே மிக்சராக இருந்தாலும் அது காம்பவுண்டாக மாறும்போது என்னவாகும், ஒரே ஒரு பொருளாக தான் இருக்கும். ஸோ மிக்சர் contain 2 or more substance but compound contain single substance. இதில் ஒரே ஒரு பொருள் தான் இருக்கும். ஓகே. செகண்ட், the constituent may be present in any proportion. ஓகே. இங்கே நம்ம எடுத்துக்கும் போது எவ்வளோ குவான்டிட்டி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம், அயன் எவ்வளோ வேணாலும் எடுத்துக்கலாம், சல்ஃபர் எவ்வளோனாலும் எடுத்துக்கலாம். பட் த கான்ஸ்டிடியூன்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் டெஃபினட் ப்ரொபோர்ஷன்ஸ். பட் இங்கே எப்படி எடுக்கணுமா, டெஃபினட் ப்ரொபோர்ஷன்ஸ். இப்போ வாட்டருக்கு வந்து மாஸ் சொல்லுவாங்க 8:1 சொல்லுவாங்க, 8:1, அதுதான் டெஃபினட் ப்ரொபோர்ஷன்ஸ். ஸோ த காம்பவுண்ட் ஆல்வேஸ் கண்டெயின் டெஃபினட் ப்ரொபோர்ஷன்ஸ், கரெக்டான குவான்டிட்டியில் தான் எடுக்கணும். Mixture show the properties of their constituents. Mixture பார்த்தனா இதில் என்ன கான்ஸ்டிடியூண்ட் இருக்கோ, இப்போ இது என்ன மிக்சர், அயன் சல்ஃபர், அயனுக்கு என்ன ப்ராப்பர்ட்டி, சல்ஃபருக்கு என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்றது தான் இந்த மிக்சர் காட்டும். பட் காம்பவுண்ட் do not show the properties of the constituent elements. அப்போ காம்பவுண்டுனா யாரு, மிக்சரும் சேர்ற பொருள் தானே காம்பவுண்டு. அப்போ இவங்களுக்கு இருக்க ப்ராப்பர்ட்டி தானே இதுக்கு இருக்கும் அப்படின்னா நோ. ஸோ இது எப்போ மிக்சர் வந்து காம்பவுண்டாக மாறுதோ அப்போ அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டியும் என்ன ஆகிடும், வேரியேஷன் ஆகிடும். ஓகேவா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போது மிக்சர்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டி நான் இது எல்லோ கலரில், டர்ட்டி எல்லோ கலரில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா இங்கேயும் நான் டர்ட்டி எல்லோ கலர்னு சொல்ல முடியுமா, அயன் சல்ஃபர் தானே இங்கே இருக்குது, இங்கே என்ன கலர்னு சொல்லுவோம், பிளாக் கலர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ப்ராப்பர்ட்டி சேஞ்ச் ஆகுதா. மிக்சர் ஷோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் their constituent but compound do not show the properties of the constituent. Okay. Then last difference, the components. componentsனா இங்கே என்னென்ன பொருள் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா. இப்போது அயன் இருக்குது அப்படின்னா அயனுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குது, இல்லை சல்ஃபர் இருக்குன்னா சல்ஃபரில் என்ன இருக்குது, பிளட் இருக்குது, பிளட்டு என்னென்ன சேர்ந்தது, ஏர்னா என்னென்ன சேர்ந்தது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே. கார்பன் டை ஆக்சைடு, ஆக்சிஜன், நைட்ரஜன் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தானே ஏர், அதான் காம்போனன்ட்ஸ். ஓகே மை டியர். காம்போனன்ட்ஸ்னால் என்னது, இப்போது நான் ஏர்னு சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கேன், ஏர்க்குள்ளே இருக்க காம்போனன்ட்ஸ் இது. லெமன் ஜூஸ்ன்னு சொல்கிறேன்னா இதனுடைய காம்போனன்ட்ஸ் இது. ஸோ காம்போனன்ட்னா புரியுதா. ஸோ லாஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க, the components may be separated easily by physical methods. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம், physical methodsலேயே இதை நம்ம பிரித்து எடுக்கலாம், கையாலேயோ இல்லை மேக்னெட் யூஸ் பண்ணியோ இல்லை பாயிலிங் ஏதோ பண்ணலாம். பட் the constituents can only be separated by one or more chemical reactions. இது வந்து நம்ம எப்படி தான் பண்ண முடியும், இதனுடைய கான்ஸ்டியூண்ட் எப்படி பிரித்து எடுக்க முடியும், கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் யூஸ் பண்ணி தான். பட் மிக்சர்ஸ் என்னது, ஃபிசிக்கல் மெத்தட் மூலியமாகவே எடுத்துடலாம். ஓகே. டிஃப்ரென்ஸ் கிளியர். ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னாங்க, மிக்சர் contain 2 or more substance but compound contain only one substance. கிளியர். ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னாங்க, மிக்சர் contain 2 or more substances. ஸோ மிக்சரில் என்ன இருக்குது, 2 or more substances but compound contain a single substance. Second, the constituent may be present in any proportion but the constituent present in definite proportion. Here they show properties of their constituent but they do not show the properties of their constituent. The components may be separated by physical method. The components may be separated by only chemical method or chemical reactions. So clear my dears. Then this is activity for you. You can identify which is mixture and which one is compound. Types of mixtures. Next we are going to see about types of mixtures. So already we have seen types of matter. So the types of matter contain 2, pure substance, impure substance. Impure substance is otherwise called mixtures. Already we know pure substance element பத்தியும் and compound பத்தியும் பார்த்துட்டோம். So இன்னைக்கு நம்ம என்ன கிளாஸ் பார்க்க போறோம்னு சொன்னோம், types of mixtures. So the mixture can be separated into homogeneous and heterogeneous. Before that we can discuss the types of mixtures.
we can use most of the substances that we use in our daily life for all mixtures, you know. நம்ம daily lifeல mostly use பண்றது என்னது mixtures. In some we will be able to see the components with our naked eyes, but in some most others the different components are not visible. Based on this, mixture can be classified as below. ஸோ மிக்சரில் நம்ம ஒரு சில காம்போனண்ட்டை பார்க்கலாமா, ஒரு சில காம்போனண்ட்டை வந்து பார்க்க முடியாது. அப்போது இப்போ அந்த காம்போனண்ட்டு நம்மளால் பார்க்கறத வச்சோ எது நம்ம ஐஸ்க்கு தெரியாது, இது ரெண்டையும் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாமா, 2 டிஃப்ரென்ஸாக பிடிக்கலாம். ஓகே, அப்போ என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது மிக்சர்ஸில் மெயினாக? ஹோமோஜீனியஸ் மிக்சர் அண்ட் ஹெட்ரோஜீனியஸ் மிக்சர். Homogeneous mixture, again they are divided into true solutions and alloys, and heterogeneous mixture divided into suspensions and colloids. Shall we discuss about homogeneous and heterogeneous videos? First one, homogeneous mixture. In homogeneous mixture, homo means same. Homo means same. So in the mixture full same இருக்க போகுது. Okay, shall we give definition for homogeneous mixture? A mixture in which the components cannot be seen separately is called a homogeneous mixture. So main word cannot be seen the components. Okay, எந்த ஒரு மிக்சர்ல நம்மளால காம்போனன்ட்ஸை தெளிவாக பார்க்க முடியாதோ அதுக்கு பேர் தான் என்னது, homogeneous mixture. Clear? This is homogeneous mixture. Here 2 components are present. This is salt solution. This solution contain salt and water. Okay, when these 2 components mix, they can uniform position only we can find out. So saltையும் வாட்டரையும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டா, மிக்ஸ் பண்ணவங்களுக்கு தான் தெரியும் இதில் சால்ட் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு இந்த வாட்டர்லன்னு. தெரியாத ஒரு பர்சன் கிட்ட கொடுத்து இது என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னு கேட்டால் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, வாட்டர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்மளால் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ண முடியல, அப்போ அதுக்கு பேர் homogeneous mixture. Clear? What are homogeneous mixture? A mixture in which the components cannot be seen separately is called homogeneous mixture. It has a uniform composition and every part of the mixture has the same properties. இதனுடைய எல்லா பார்ட்டுமே எப்படி இருக்கும், ஒரே மாதிரியான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் வச்சுருக்கோம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் homogeneous mixture: tap water, milk, air, ice cream, sugar syrup, ink, steel, France and salt solution are homogeneous mixture. So tap water contain minerals, salt, but we cannot find. Okay, and milk contains different nutrients like carbohydrate, vitamin, mineral, proteins. So many nutrients are present, but we cannot able to find out. They are look like as a white in color. Air also, you know, mixture of carbon dioxide, oxygen, nitrogen and other organs. So இதே மாதிரி இதில் இருக்கிற எல்லா எக்ஸாம்பிள்ஸுமே பார்க்கறதுக்கு தான் ஒரே பொருளாக இருக்கும், பட் அதுக்குள்ளே இருக்கிற காம்போனன்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். பட் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது சேமாக இருக்கிறதுனால. ஸோ த காம்போனன்ட்ஸ் ஆர் சேம் ஆர் கால்ட் homogeneous mixture. வாட் ஆர் heterogeneous mixture? See, heterogeneous mixture, hetero means different. Heterona different. A mixture in which the components can be seen separately. அங்க என்ன சொன்ன, homogeneousக்கு cannot be seen, இங்க can be seen. So a mixture in which the components can be seen separately is called a heterogeneous mixture. It does not have a uniform composition and properties. But homogeneous க்கு என்ன சொன்னோம், யூனிஃபார்மா composition இருக்கும் யாருக்கு, homogeneousக்கு. பட் heterogeneousக்கு வந்து யூனிஃபார்ம் composition கிடையாது, ப்ராப்பர்ட்டியும் சேம் கிடையாது. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஓகே, எக்ஸாம்பிள்: soil, mixture of iodine, common salt. அயோடினையும் காமன் சால்ட்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கிறது, தென் சுகரையும் சாண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணுறது, ஆயில் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணுறது, சல்ஃபர் அண்ட் அயன் ஃபில்லிங்ஸு. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கிறது, தென் மில்கையும் சிரியல்ஸையும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சா நம்மளால் டிஃப்ரென்ஷியேட் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ ஹெட்ரோஜீனியஸ் மிக்சர்: சாலட், ஃப்ரூட் சாலட், தென் பெல்லா, மில்க் சிரியல்ஸ், சிக் பீஸ். ஸோ இதெல்லாம் நம்மளால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியுமா, முடியாதா? ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரூட் சாலட் எல்லாருக்குமே நமக்கு தெரியும். ஸோ ஃப்ரூட் சாலட் கண்டெய்ன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ். ஸோ பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியுது இங்கே கிவி ஃப்ரூட், பப்பாயா, பனானா, ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. அப்போ இது ஹெட்ரோஜீனியஸ் மிக்சர். ஓகே, சி மில்க் அண்டு சீரியல்ஸு, மில்க்கும் இங்கே சீரியல்ஸும் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு.
ஓகேவா? அப்போ இதெல்லாம் எதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம்? ஹெட்ரோஜீனியஸ் மிக்சர். பட் ஹோமோஜீனியஸ் மிக்சர் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ண முடியுதா? காஃபி, வைன், ஏர், பிரேஸ், ஸ்டீல், நேச்சுரல் கேஸ், வினிகர், பிளட். ஸோ எல்லாமே எப்படி இருக்குது? பார்க்க ஒரே மாதிரியே தான் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு பிளட்டு நல்லா பார்த்துருப்பீங்க. பிளட்டுன்றது பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கலாம், ஆனால் அதுக்குள்ளே இருக்கிற காம்போனன்ட் டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, வாட் ஆர் த காம்போனன்ட்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த பிளட்? Red blood cells, white blood cells, platelets and plasma. So those components are present in the blood, but they are looking like out of the appearance uniform composition. That's why we can say blood is a homogeneous mixture. Then coffee உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், போடுவும் தெரியும், நம்ம காஃபி சாப்பிட்ருக்கோம். So coffee is made up of milk, sugar and coffee powder. So coffee contains 3 components, but it look like a coffee in color. ஸோ நம்மளால் இதில் டிஃப்ரெண்ட் பண்ண முடியாதா? காஃபி பவுடர் தனியாக, சுகர் தனியாக, மில்க் தனியாக? நோ. ஸோ த யூனிஃபார்ம் கம்போசிஷன் ப்ராப்பர்ட்டி சேம். தட்ஸ் வை வி ஆர் கால்ட் ஹோமோஜீனியஸ் மிக்சர். Clear, my dear? Shall we differentiate homogeneous mixture and heterogeneous mixture? Homogeneous mixture, a mixture in which components cannot be seen separately. Heterogeneous mixture, a mixture can be seen separately, the components. Okay, here it has uniform composition. It does not have uniform composition. Every part of mixture has same properties. It does not have same properties. Example, salt solution. Example, sand and sugar. So example நம்ம இஷ்டம் எது ஒன்னால எழுதலாம். Okay, I hope you understood today's topic. Thank you, my dears.